салом бинандагони азиз, имрӯз 7 март аст ва шумо нашри нави барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим мебинед. нахост таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯии мавзӯъҳои барнома. бо сӯхтор ин навбат дар як бозори бухтар чанд дукон ба коми оташ рафтааст, сабаби оташсӯзӣ таҳқиқ мешавад. ҷанг дар ғаза фарорасии тоату ибодат дар моҳи шарифи рамазонро зери соя гузошт. ва сокинони тоҷикистон пешниҳоди захираи 2 солаи хӯроквориро дастгирӣ мекунанд, вале мегӯянд на шароит ва на имкони молии иҷрои онро надоранд. мардина надорам, худам зани танҳо. мисол ҳамиш ҳамбаи бузург гудак нигоҳ менам, сум мегирам ки 25-50 сум дору мехарам. дар натиҷаи сӯхтор дар як бозори шаҳри бухтар маркази вилояти хатлон дасти кам 6 дукон ба коми оташ рафтааст. ҳодиса рӯзи 7 март ба амал омад. мақомот гуфтанд асосан соҳибкорони афғонистонӣ ки дар тоҷикистон паноҳанда ҳастанд зиён диданд, вале то ҳанӯз сабаби сӯхтор ва хисороти он ҳисоб нашудааст. валиҷон бекиҷонзода, як масъули идораи оташнишонии бухтар рӯзи панҷшанбе гуфт таҳқиқ ҷараён дорад. дар бозори машҳур ба номи шаҳло дар бухтар бештар таҷҳизоту қисмҳои эҳтиётии мошин мефурӯшанд. оташ гирифтани бозорҳо дар гӯшаҳои гуногуни тоҷикистон дар ин авохир зиёд иттифоқ меофтад. мақомот дар чанд ҳолат гуфтанд ки риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ сабаби оташ гирифтани бозорҳо шудааст. тоҷирон дар баъзе маврид ҳолатҳои барқастона оташзада шудани бозорҳоро аз эҳтимол дур намедонанд. солҳои ахир аз замоне ки донишҷӯёни мактабҳои олии тоҷикистон аз хидмати аскарӣ озод нестанд ва ҳолатҳои зиёди даъвати онҳо ба артиш аз курсии симхонаҳо ба қайд гирифта мешавад, шумораи довталабони таҳсил бахусус миёни ҷавонписарон коҳиш ёфтааст. хабарнигорамон дар Кӯлоб Маҳмудҷон Раҳматзода мегӯяд, кам шудани шумораи довталабони таҳсил боиси поин рафтани даромади донишгоҳҳо ва иҷрои барномаҳои босозии онҳо гардидааст. донишгоҳи Кӯлоб бояд бинои таълимиашро ба шабакаи гармидиҳӣ васл мекард. иҷро нашудани нақшаи қабули донишҷӯён ин корро ба ақиб андохт. нақшаи қабул ба донишгоҳи Кӯлоб имсол танҳо 65% иҷро шуд. раиси донишгоҳ мегӯяд, ин сабаби камбудии маблағ ва иҷро нашудани нақшаҳои сохтумон ва рушди донишгоҳ гаштааст. ту бинои факултаҳои дар паҳлӯи бинои марказӣ қарор дошта ва оне ки ба мо даст надод барои таслими ҳамин амалисозӣ, ҳамин иқдом ва ба шабакаи гармидиҳӣ пайваст нашудан, инам пеш аз ҳама худаш аллакай маълум аст ки аз ҳамон зараре ки шумо мегӯед. аз соли 2021 ба ин су қабули донишҷӯён дар ҳамаи донишгоҳҳои кишвар кам шуд. 4 бор дароз кардани муҳлати қабул аз тарафи маркази миллии тестӣ низ натиҷаи кофӣ надод. ба ин сабаб ҳатто ҳаҷми дарсҳо низ коҳиш ёфт. ва танҳо намун фоизе ки иҷро нашудагӣ буд метавонист ки дар ҷамъи соатҳои умумӣ таъсири худро расонад. агар контингент зиёд бошад, соатҳо зиёд мешавад ва дар ин ҷа метавонад ки ба устодон бо соати бештар расад. коллеҷҳои риштаи омӯзгорӣ дар минтақа аз нақшаи қабул истисно набуданд. аз ҳама бештар қабули писарон ба коллеҷҳо рӯ ба камшавӣ ниҳодааст. танҳо аз 946 таҳсилкунандаи коллеҷи омӯзгории Кӯлоб 22 нафарро писар ташкил медиҳад. чунин раванд ба гуфтаи раҳбарияти коллеҷ ба соатҳои дарсӣ ва таъмини молӣ таъсири амиқ доштааст. яъни имсол комиссияи қабул дар муассиса аз ба тариқи маркази тестӣ 33.6 нафар фоиз қабул шуда. ин омил боиси кам гаштани ҳаҷми маоши кормандони маъмурӣ ва хоҷагӣ аз ҳисоби маблағҳои махсус мебошад. коҳиши донишҷӯёнро ба ҷорӣ шудани қонуни нави хидмати ҳарбӣ рабт медиҳанд. ҷалби донишҷӯён дар ҳоли таҳсил ба артиш бо шеваҳои мухталиф омӯзгорону раҳбарони баъзе донишгоҳҳоро низ нигарон намудааст. намояндагони созмонҳои иҷтимоӣ борҳо таъкид намуданд ки барои пешгирӣ аз ин раванд бояд қонуни хидмати ҳарбӣ бознигарӣ шавад. вале парлумони тоҷикистон ва вазорати дифои кишвар ҳамеша аз ин тарҳ ҳимоят мекунанд. ба гуфтаи раҳбарони донишгоҳу донишкадаҳо ва коллеҷҳои минтақа, идома ёфтани ин раванд метавонад сабаби варшикастагии муассисаҳои таълимӣ шавад. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, Кӯлоб.
شما برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. ماه شریف رمضان که هفته آینده آغاز می شود برای مسلمانان ایام روزه‌داری و طاعت و عبادت است. امسال این ماه در شرایط فرا می رسد که جنگ در غزه ادامه دارد و احساس خشم و غضب از دو جانب خیلی زیاد است. به ویژه در شرق بیت المقدس در مسجد الاقصی که سومین مکان مقدس برای اسلام دانسته می شود. گزارشی زرانگیز نوروزشاه در این باره است. معمولا در ماه رمضان مسلمان‌های فلسطین هر شام بعد روزه‌داری گرد دسترخوان عیدانه جمع آیند و از این ماه تجلیل می‌کنند. امسال شروع از 10 مارس رمضان آغاز می شود. اما در پس منظر جنگ اسرائیل و حماس در غزه مردم چندان احساس شادی و حال و هوای عیدانه ندارند. به دلیل جنگ در غزه اینجا و تمام جهان ناآرام است. شما می‌بینید که در دنیا با طلب قطع جنگ اعتراض‌ها صورت می‌گیرند. ما دیدیم که در امریکا یک جوان به نشان اعتراض علیه این حادثه‌ها در نوار غزه خود را آتش زد. ما امید داریم که مخصوصاً در رمضان آتش بس صورت می‌گیرد. مسجد الاقصی در بیت المقدس پس از مکه و مدینه سومین مکان مقدس مسلمانان است. صدها هزار فلسطینی در ماه رمضان برای نمازگزاری به اینجا می آیند. مسجد الاقصی با اعتقاد اسلامی دینی آدمان پیوست است. آدمان برای آن به اینجا میآیند که ثواب نماز در الاقصی بیشتر از جایهای دیگر است. شما در پیش خدا چون مسلمان سرسپرده اعتراف میشوید و جایزه آن نیز بیشتر خواهد بود. منطقه الاقصی همچنین برای یهودیان هم مقدس است. آنها این مکان را چون کوه معبد و جای می‌دانند که دو عبادتگاه یهودیان ساخته بعداً تخریب شدند. الاقصی بارها شاهد درگیری‌های شدید بین فلسطینی‌ها و سربازان اسرائیلی و همچنین حمله فلسطینی‌ها بر نمازگزاران یهودی شده است. حماس هم حمله روز 7 فوریه علیه اسرائیل را طوفان الاقصی نامیده بود. وزیر امنیت ملی اسرائیل دعوت کرد که در رمضان به شمار محدود فلسطینی ها اجازه ورود به الاقصی داده شود. اما برخی از مقامات دیگر اسرائیلی این پیشنهاد را رد کرده گفتند چنین محدودیت ها خشونت را زیاد می کند. تحلیلگران فلسطینی هم از این موقع جانبداری می کنند. برمیگردیم به تاجیکستان. چند سال این جانب حکومتداران تاجیکستان با اشاره به هدایت پرزیدنت کشور امامعلی رحمان اصرار می‌ورزند که ساکنان باید ذخیره 2 ساله خوراکواری را داشته باشند. همکارانمان علیشیر ظریفی و امیر ایسویف از رهبری کمیته بخطری آذوقه‌واری خواهش کردند نظر خود را در همین باره بگوید. راهبران کمیته بخطری آذوقه‌واری ادعا دارند که در تاجیکستان ساکنان خوراکواری 2 ساله خود را ذخیره کردند. محمد سعید فیض‌الله زاده رئیس این نهاد میگوید هنگام سفر به شهر و نواحی کشور شاهد نگهداری چنین ذخیره شده است، ولی او از هیچ شهر یا ناحیه نام نبرد. امورای مخصوص نگهداری همون چیزا نگه داشته میشن. این سالا اونا روشن در بسیاری جا میبینیم 1 سال در کنی سال تا 2 سال محصولاتشون هستن. چند سال اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان در بعض صحبت و جلسه ها تاکید به داشتن ذخیره 2 ساله میکند. اصلا این با خوراک‌های داخل دولتی باید تیز ویران شونده نیست. مثلا محصولات اساسی مردم تاجیک ندارن. این چیه؟ اصلا گندم، دانگیو، لوبیو، موش، نخود، نسک، این چنین محصولاتی که خشک میکنیم ذخیره‌اش بسیار میشه. محصولاتی چی میوه‌ای باشه، چی سبزیجاتی که هست خشک میکنیم، راهبری دولت همین را در نظر داره. اون محصولاتی که تیز ویران میشن این را در نظر داره. برخی کارشناسان بر اینند که ذخیره کردن خوراکواری 2 ساله در شرایط فعلی برای ساکنان آسان نیست و به حقیقت سخنان رئیس کمیته بخطری آذوقه‌واری شبهه دارند. چون شرایط ندارند، چیزی که در دور سایز میگفتند живем от копейки до копейки میگفتند که از تنگه به تنگه مردم زندگی میکرد. فرض کنیم یک ماه معاشش برای یک خالطه یک ماه خوراک رسد، اگر برای 2 ساله شاید او باید قرض و قواله کند و تنها در این شرایط ذخیره 2 ساله رو تامین کرده تواند.
پرسش خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که ساکنان دوشنبه و مناطق دیگر کشور درباره توان ذخیره 2 ساله کردن غذا نظرهای گوناگون دارند. شهر داخل بسیار ما آدمای چخل بگم در شهر زندگی میکردگی نیستیم برادر. ما دیگه جون که میبینیم با چشم سر که اگر شرایط نباشه نمیشه، امکان نداره. گرمی بسیار راه مثال. من ذخیره کردن در امکان ندارم. برای چی؟ برای بچه ندارم، مثال مردینه ندارم. خودم زنی تنها. مثلا همیشه خانه بزرگ کودک نگاه میکنم سوم میگیرم که 25-50 سوم دارو میخرم. اگه پروستش ما در سکسیا زندگی میکنیم، امکانیت نیست 3-4 ماه دا ذخیره کردن. خیلی گندم همین تو سیزن آیندهش میرسد. این کنسرو خیلی همین زمستان میرسد تمام. دیگه چیزا این کارتشکا ایناش چی میخریم؟ بزرگ میخریم. ما کارتشکا را خوب شمی کنیم. ذخیره از ما اینا مثلا نوامبر دکامبر پیش ای برف ذخیرهش میکنیم، مایده میکنیمش میگوی نو کوریدگی ای. صحبت‌ها اطراف ذخیره 2 ساله خوراکواری در حال است که معاش میانه در تاجیکستان حدود 2,500 سومانی برابر به $230 ایالات متحده آمریکا بوده. ساکنان بارها از ناکافی بودن آن در برابر افزایش مال و محصولات نگرانی کردند. برنامه را ادامه می‌دهم. از دوران شوروی انعنه باقی ماند که اکثر مردان در تاجیکستان در روز زنان 8 مارد برای بانوانشان تحفه می‌دادند. با وجود آنکه شروع از سال 2010 این عید در تاجیکستان تبدیل نام کرد و چون روز مادران جشن گرفته می شود، باز هم مردان تاجیک با اشتیاق از آن تجلیل می‌کنند و به نزد همسر و مادر و دخترانشان با دست خالی نمی‌روند. همکاران ما سروناز روح‌الله و امیر ایسویف در پیشروی این سنه از چند راهگذر پرسیدند که کی آخرین بار به بانوان خود تحفه کردند. زنکو چه خیره 8 مارد با امید خاطی میکنه که همین یک چیز تحفه کنه یا اهمیتی خیر. روز 8 مارد سال گذشته چی تحفه کرده بوده؟ تحفه کردم اینم چاله و گوشوار این انتری چی شما فقط 8 مارد تحفه میکنید یا کی؟ غاز با به غاز ما 8 مارد هم کدام وقت امکانیتی که داشته باشیم هم وقت میکنیم. ولی ما که تحفه نکرد تحفه شما میکنیم. زود روزش بود و نزدیکی در زود روزش فرار کشید. اویلت درسته؟ اویلت هم با کی آخرین بار تحفه کردید؟ واسیدی مادرونه. منم همین سال گذشته بود. با اولم در روز زود روزش بود. شما مثلا این عادت دارید که غیر از روزی زادروز و غیر از ایدی بانوان باز به بهانه تحفه کنید؟ نه من پیش از وای مادرم کردم تحفه 8 مارد با نگاه کرده نیستم گفتم در وقتار کردم تحفه حکن اویلا بایم کردگیم پیش کردیم 8 مارد نگاه نکردم. این نمیشه در تاجیکستان اویلا تحفه کرده به خودم. برای چی؟ همین مردم اویلا دوران زندگی دوران همین شما در شهرتون اگر پولتون زیاد باشه یک میپیرید تحفه میکنید. این اکمام هم مثال. بینندگان عزیز، اگر شما تا این لحظه برای بانوان خانواده تحفه نخریده بودید، هنوز برای شاد کردن دل آنها فرصت دارید، زیرا طور میگویند مهم نه قیمت هدیه بلکه توجه است. دوستان مهربان، برنامه امروز اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید و چون همیشه خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادنکلاسنیک و تلگرام در خدمت شماست. تا دیدار نوبتی خود را ایجاد کنید و خدا نگهدار.